تو مشرق وسطی میں حالات لگاتار کشیدہ ہیں، لگاتار یہاں پر تناؤ ایک طرح سے بنا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایران کے بیچ جنگ کے بعد بھی جو کشیدگی ہے وہ کم نہیں ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان لگاتار جنگ چل رہی ہے۔ مشرق وسطی میں آپ دیکھیں تو اسرائیل کی مصیبتیں ضرور بڑھ گئی ہیں، لیکن اسرائیل کا جو مقصد ہے مشرق وسطی میں گریٹر اسرائیل کا، وہ اپنے مقصد میں دراصل لگا ہوا ہے، اور اسی مقصد کے تحت پچھلے دنوں جس طرح سے ایران پر اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس نے شام پر حملہ کیا، اور اس کے علاوہ فلسطین پر تو اس کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، غزہ پر لگاتار بم برسائے جا رہے ہیں۔ آج اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حالیہ دنوں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کا بیان آیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنے اس بیان میں دہرایا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف گریٹر اسرائیل کا ہے، یعنی مشرق وسطی میں اسرائیل کی توسیع، اسرائیل کو بڑھانا، اسرائیل کی نئی بستیاں قائم کرنا، اسرائیل کے لوگوں کو بسانا، یہودیوں کو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ان کے لیے وسیع پیمانے پر ایک طرح سے کام کرنا ہے۔ تو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے، گریٹر اسرائیل کا جو مشن ہے، یہ آخر کیا کچھ ہے، اور اس پر حالیہ دنوں جس طرح سے بنیامین نتنیاہو کا بیان آیا ہے، اس بیان کے پیچھے کیا کچھ ہے، اسی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اسرائیل کے ایک بہت ہی اہم نیوز پیپر دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیلی چینل i24 کو دیے گئے ایک انٹرویو کے دوران جب نتنیاہو کو گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھا کر سوال کیا گیا کہ کیا وہ گریٹر اسرائیل کے اس تصور سے متفق ہیں، اس سے سہمت ہیں، تو ان کا کہنا تھا یس، یعنی بالکل۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ ایک تاریخی اور روحانی مشن پر ہیں، اور وہ گریٹر اسرائیل کے ویژن کے لیے بہت پرعزم ہیں، یعنی وہ بالکل اس ویژن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس اپنے مقصد کے پیچھے، ایک طرح سے اس مشن کے پیچھے وہ پورے طور سے لگے ہوئے ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نتنیاہو کا کہنا تھا کہ گریٹر اسرائیل کے اس تصور میں فلسطینی علاقوں کے علاوہ شاید اردن اور مصر کے کچھ حصے شامل ہوں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ پورا جو مشرق وسطی ہے اس پر اسرائیل کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، یعنی چاہے اردن کی بات کریں، چاہے مصر کی بات کریں، ایران کی بات کریں، فلسطین کی بات کریں، یہ جو پورے علاقے ہیں، یہ جو مسلم ممالک ہیں، یہ جو عرب ممالک ہیں، دراصل ان پر اسرائیل کی جو نیت ہے وہ خراب ہے، اور انہی سارے ممالک کو جوڑ کر گریٹر اسرائیل بنیامین نتنیاہو بنانا چاہتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا ان کا جو مشن ہے، جو تصور ہے، اس کو ایک طرح سے انجام دینا چاہتے ہیں۔ اب رواں سال 6 جنوری کو اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ہونے والے ایک نقشے میں فلسطین، شام، لبنان اور اردن کے کچھ حصوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ آپ دیکھیے یہ اسی سال 2025 جنوری کی بات ہے، جس طرح سے آپ دیکھیے کہ 6 جنوری کو اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ نقشہ شائع کیا گیا تھا، جس میں فلسطین کو بھی دکھایا گیا، شام، لبنان اور اردن کے کچھ حصوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا تھا۔ اسرائیل کے سرکاری سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے شیئر کیے گئے نقشے کے ساتھ دعویٰ کیا گیا کہ مملکت اسرائیل تقریباً 3000 سال پہلے قائم ہوئی، اور اس کے پہلے 3 بادشاہوں میں شاہ اول، شاہ داؤد اور شاہ سلیمان شامل تھے، جنہوں نے مجموعی طور پر 120 سال تک حکمرانی کی۔ ان کے دور میں یہودی ثقافت، مذہب اور معیشت میں ترقی ہوئی۔ اس پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ 931 قبل مسیح میں شاہ سلیمان کی وفات کے بعد جو داخلی تنازعات اور بھاری ٹیکسوں کی وجہ سے مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، شام میں مملکت اسرائیل اور جنوب میں مملکت یہودا۔ تو شمالی مملکت اسرائیل 209 سال بعد آشوریوں کے ہاتھوں، اور جنوبی مملکت یہودا 345 سال بعد بابل کے بادشاہ کے ہاتھوں ایک طرح سے ختم ہو گئی، ایسا اسرائیلیوں کا ماننا ہے۔ اور یہ تقسیم صدیوں تک سیاسی تنازعات کا باعث بنی، لیکن جلاوطنی کے دوران یہودی قوم اپنی ریاست کی بحالی کے خواہاں رہی، جس کا قیام
1948 में रियासत इजराइल के तौर पर हुआ, जो आज मशरिक़ वस्ती की वाहिद जमहूरी रियासत है। ऐसा देखिए इजराइल का ये मानना है। और इस बीच आप देखिए कि अरब ममालिक की तंजीम अरब लीग ने इसे अरब रियासतों की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार दिया है। तो इजराइल का जो मंसूबा है, इजराइल का जो मिशन है ग्रेटर इजराइल का, इसे दरअसल अरब लीग समझ रहा है। और अरब लीग ये कहता है कि ये दरअसल चालाकी है, ये इजराइल की एक तरह से दादागिरी है और इजराइल ज़बरदस्ती और एक तरह से असलहे के ज़ोर पर, टेक्नोलॉजी के ज़ोर पर और अपनी फ़ौज के ज़ोर पर, या यूं कहा जाए कि अमेरिका की पुष्टपनाही के ज़ोर पर इजराइल इस तरह की नापाक हरकत एक तरह से मशरिक़ वस्ती में कर रहा है। और आप देखिए कि जिस तरह के अज़ाइम इजराइल के हैं कि ग्रेटर इजराइल को एक तरह से बढ़ावा देना और इजराइल को इजराइल से हटकर ग्रेटर इजराइल में तब्दील करना। आप देखिए कि मशरिक़ वस्ती के जितने बड़े ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उन पर भी इजराइल की निगाहें टिकी हुई हैं। अब आप देखिए कि गज़ा पर पूरे तौर पर इजराइल कब्जा कर चुका है, गज़ा की पूरी नाकाबंदी इजराइल ने कर दी है। वेस्ट बैंक पर पहले से ही इजराइल का एक तरह से कब्जा है। इजराइल फ़िलिस्तीन की जो बस्तियां हैं वहां पर अब अपने लोगों को आबाद कर रहा है, अपने लोगों को बसा रहा है। इसके अलावा मशरिक़ वस्ती में आप देखिए, चाहे उर्दन की बात करें, मिस्र की बात करें, शाम की बात करें, इन पर भी इजराइल की नीयत एक तरह से साफ नहीं है। और पिछले दिनों जिस तरह से बिन्यामिन नेतन्याहू का बयान आया, उन्होंने एक बार फिर अपने बयान को दोहराया और कहा कि ग्रेटर इजराइल सिर्फ ये एक मिशन नहीं है, बल्कि ये एक सिर्फ मंसूबा नहीं बल्कि एक मिशन है और इस मिशन को वो पूरा करके एक तरह से रहेंगे। यानी इससे कहीं ना कहीं जो इजराइल की और इजराइल के मौजूदा वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू की नीयत है वो एक तरह से साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वस्ती में जो तनाव है ये जंग की सूरत हाल भी अख्तियार कर सकता है। और इस जंग के बाद जिस तरह से फ़िलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर रखा है, दरअसल ये इजराइल का नाजायज़ कब्जा है। और जो टसल है, जो लड़ाई है फ़िलिस्तीन और इजराइल के दरमियान में, दरअसल इसी बात की है कि इजराइल लगातार चुपके चुपके, बल्कि दुनिया के सामने खुलकर, इसे चुपके चुपके नहीं कहेंगे, दुनिया के सामने खुलकर पूरी दादागिरी के साथ इजराइल एक तरह से नापाक कब्जा कर रहा है फ़िलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर और इसके अलावा गज़ा के अंदर। और फिर यहाँ से निकलने के बाद उसकी जो नीयत है वो साफ नहीं है। वो मिस्र पर भी कब्जा करना चाहता है, मिस्र के एक बड़े हिस्से पर, शाम पर वो कब्जा करना चाहता है, उर्दन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करना चाहता है। और दरअसल यही पूरी एक लड़ाई है अरब लीग यानी अरब ममालिक के दरमियान और इजराइल के दरमियान। हालांकि हालिया दिनों जिस तरह से हमास और इजराइल के दरमियान जंग हुई, या जंग का दौर अभी भी चल रहा है, हमास को ख़त्म करने के लिए इजराइल ने इतनी बड़ी जंग छेड़ी। हालांकि हमास को तो इजराइल नहीं ख़त्म कर पाया, लेकिन गज़ा में बड़े पैमाने पर लाखों मासूमों का कत्ल इजराइल ने ज़रूर कर दिया है, जो बिल्कुल जिनका कोई गुनाह नहीं था, जो जिन्होंने अभी तक सही से दुनिया नहीं देखी थी, उन मासूमों का कत्लेआम ज़रूर कर दिया है। लेकिन अपने मिशन में अभी तक इजराइल कामयाब नहीं हुआ है और इसी वजह से अब इजराइल ये चाहता है कि वो अपने मिशन को धीरे धीरे आगे बढ़ाए और एक एक करके जो इस्लामी ममालिक हैं उनके बड़े हिस्से को वो हड़पना चाहता है। और इस तरह से वो कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल का उसका जो तस्वुर है, जो मिशन है, वो उसे एक तरह से अंजाम देना चाह रहा है। तो आने वाले दिनों में क्या इजराइल का ये जो नापाक इरादा है, जो मिशन है, क्या ये आने वाले दिनों में कामयाब होगा? और इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे तौर से इस मिशन के पीछे लगा हुआ है। तो ऐसे में क्या इजराइल का जो मंसूबा है ये पूरे मशरिक़ वस्ती को आग के ढेर में तब्दील कर देगा, धकेल देगा? ये भी आने वाले दिनों में देखना बहुत अहम होगा।